مسلک امام اعظم کا ہے، اس کو مسلک احمد رضا سنبھالے۔ اور آج مفتی صاحب سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ ہندوستان مختلف شہروں سے میرے پاس کالیں آ رہی ہیں، لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، مبارکبادیاں پیش کی، اور کچھ مخالفین کی بھی کالیں آئی، مسلک کے غداروں کی بھی کالیں آئی، طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ خیر ہمیں ہر ایک کا جواب نہیں دینا، عرض کرنا یہ ہے، وقت زیادہ نہیں، المختصر سنیں کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں، الحمدللہ اعلی حضرت کے غلام ہیں اور مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں۔ ہماری جان چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں، مگر ہمیں کسی حال میں یہ برداشت نہیں کہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف کوئی اپنی زبان کھولے۔ الحمدللہ ہم کل بھی مسلک اعلی حضرت کے وفادار تھے اور آج بھی ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار رہیں گے، اعلی حضرت کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں گے۔ ارے ہم جہاں اپنوں میں اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں، وہاں غیروں میں بھی جا کے ہم اعلی حضرت کے مسلک کی بات کرتے ہیں، اعلی حضرت کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ نے تو ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و معلوم پر فدا۔ جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے۔ دوران تقریر آپ نے دیکھا کہ میں نے مسلک اعلی حضرت پہ بات کی، تو وہاں کچھ مسلک اعلی حضرت کے غدار تھے جنہوں نے مجھے روکا، اور ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ 5واں مسلک کہاں سے آیا؟ مسلک 4 ہے، 5واں کوئی مسلک نہیں، ان کا یہ اعتراض تھا۔ تو میں آج کے جلسے سے یہ بتاتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت نبی پاک کا وہ ارشاد آپ نے سنا ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، نبی پاک کے اس فرمان کی جدید تعبیر ہے مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت کی تعبیر ہے مسلک اعلی حضرت، اور مسلک سواد اعظم کی تعبیر ہے مسلک اعلی حضرت۔ اور مسلک اعلی حضرت کا یہ نام جو لیا جاتا ہے، سن لے کان کھول، یہ نام ضروریات دین کے منکر اور نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں سے امتیاز کے لیے یہ نام وجود میں آیا۔ اور ایک بات سن لے کہ مسلک اہل سنت کا تعلق عقائد دینیہ سے ہے، عقائد سے اس کا تعلق ہے، اور فقہی، فروعی اور اجتہادی مسائل اس میں شامل ہیں۔ اور خلاصہ کروں کہ مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت، اور یہ وہی مسلک ہے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان اس سے وابستہ رہے، اور بہت بعد میں جب فقہی، فروعی اور اجتہادی مسائل میں دلائل کی بنا پر اسی مذہب سے وابستہ فقہا کے 4 مذاہب وجود میں آیا، جس کو مذہب حنفی کہا جاتا ہے، مذہب امام اعظم جس کو ہم مسلک امام اعظم بھی کہتے ہیں، مذہب مالکی، مذہب شافعی
मजहब हम्बली, ये 4 मजहब वजूद में आए। मगर एक बात सुन ले कान खोल, ये चारों मजाहिब हक पर है और इन चारों मजाहिब में इख्तिलाफ जो है वो फिक्ही, फुरूई, इज्तिहादी मसाइल में। अगर हम अकायद में देखें तो सबका मसलक है अहले सुन्नत वल जमात। वो चाहे इमाम आजम हो, चाहे वो इमाम मालिक हो, चाहे इमाम शाफिई हो, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल हो, तमाम मुजद्दिदीन इस्लाम, तमाम अहले इस्लाम का, तमाम बुजुर्गों का मसलक है अहले सुन्नत। अब एक सवाल पैदा होता है कि इस दौर में मसलक की निस्बत जो आला हजरत की तरफ की गई, उसकी वजह क्या है? तो आप वो कान खोल के सुन लें। उसकी वजह यह है, आप देखिए 14वीं सदी हिजरी में जब इस्लाम पर शदीद हमले हुए, जब इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठी, सबसे पहले तक़ियतुल ईमान से इस्माइल देहलवी ने कहा कि तमाम औलिया और तमाम अंबिया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ज़र्रे नाचीज से कमतर है, और कहा कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के सामने जमात से भी ज्यादा जलील है माज़अल्लाह। सैयद का अली गली का ऐलान हुआ कि जन्नत जज़ा और सजा वही रब्बानी, जिब्राइल और मीकाइल और दीगर फरिश्तों का कोई वजूद नहीं है। इधर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक तरफ जो है ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दी, दूसरी तरफ अपने आप को नबी कहलवाया। आप देखिए मौलवी शिबली अहमदियत का बेधड़क प्रचार कर रहे थे, मौलाना अशरफ अली थानवी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म को जानवरों और पागलों और बच्चों के इल्म के बराबर करार दे रहे थे। रशीद अहमद गंगोही ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुताल्लिक झूठ बोलने का गंदा अकीदा फैलाया। कासिम नानोतवी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद भी नया नबी पैदा हो सकने का सूर फूका। मेरे भाई चारों तरफ जो है नीचरियत, वहाबियत, सुलह कुल्लियत, नफियत की काली घटाएं छाई हुई थी। उस दौर में तेरा बाप मैदान में नहीं आया था, उस दौर में तेरा परदादा मैदान में नहीं आया था, कोई वक्त का लीडर मैदान में नहीं आया था। उस दौर में अगर कोई मैदान में आया था तो बरेली का इमाम अहमद रजा मैदान में आया था, और अहमद रजा ने उन तमाम फितनों को जवाब दे दिया कि दिल के रजा है खंजरे, खूखार पर के बाद आदा से कह तो खैर, मनाए ना शर करे। इमाम ने कहा ये रजा के नेज़े की मार है, क्या तू के सीने में दार है, किसे चारा चोई का बार है कि ये बार बार से पार रजा है खंजरे खूखार पर के बाद, आदा से कह दो खैर, मनाए ना शर करे। तो इस तरह के थे। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने या रसूल अल्लाह कहा, उसको मुशरिक कहा जा रहा था। किसी ने या गौस अल मदद कहा, उसे मुशरिक कहा जा रहा था। किसी ने दूल्हा के सर पे सेहरा बांधा, उसे मुशरिक कहा जा रहा था। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे हाजिरी देना, ये इसको जुर्म कहा जा रहा था। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे चादर चढ़ाना, ये जुर्म कहा जा रहा था। मज़ारात औलिया पे हाजिरी देना, इसको जुर्म कहा जा रहा था। जब पूरे हिंदुस्तान की फजा निचरियत, वहाबियत, सुलह कुल्लियत की तेजो तुंग आदियों से गुबार आलूद हो चुकी थी, उस वक्त में मेरे इमाम ने जिहाद बिल कलम फरमा के फितनाए देवबंदियत, फितनाए नकवियत, फितनाए वहाबियत, इन तमाम फितनों की मेरे इमाम ने सरकुबी फरमाई और अहले सुन्नत और मसलक के अहले सुन्नत की हिफाजत का एक बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। और यही वजह है कि आज मेरे इमाम का नाम सुन्नी और वहाबी, सुन्नी और देवबंदी, सुन्नी और कादियानी, इन तमाम का पातला के दरमियान इतिहास बन गया है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि आज मसलक की निस्बत आला हज़रत की तरफ की जाती है। ये कोई नया मसलक नहीं, ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, जो बुजुर्गान दीन का मसलक है, जो चारों अइम्मा का मसलक है। वही मसलक के अहले सुन्नत यानी मसलक के आला हज़रत है। और आप भी अगर अपने आप को मसलक के अहले सुन्नत से बताते हो तो आपको भी दौरे हाजिर में मसलक के आला हज़रत का नारा लगाना होगा और आपको ये कहना होगा कि लाख चलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम ना होंगे कभी मदखाने रज़ा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलक के आला हज़रत सलाम।